میرے دوستو، انسان کو کل عقل بھی مل جائے تو پھر بھی اللہ کی حکمت کا وہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ رب کریم کو زیادہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت یہ چاہتی ہے کہ میرے بندے پریشان نہ ہوں۔ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی جگہ پہ بھی دقت اور پریشانی کا شکار نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے راہ اعتدال اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم اعتدال کے رستوں پہ چلو، معتدل زندگی گزارو، افراط و تفریط سے بچو۔ آج جس معاشرے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اصل ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ ہمارا اصل جو مسئلہ ہے اس کی شناخت ہمیں کیسے ہوگی اور ہم پھر اس تک رسائی کس انداز میں حاصل کر پائیں۔ ہم ہمیشہ اپنی آمدن بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں، ایک کام اور شروع کر لیں، پارٹ ٹائم جاب شروع کر لیں، کوئی سائیڈ بزنس اس کا آغاز کر لیں۔ ہماری جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ لگی ہے کام بڑھانے میں، آمدن بڑھانے میں، حالانکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تو آمدن بڑھانے کے چکر میں نہ پڑ، اصل بات یہ ہے کہ تو اپنے خرچے کنٹرول کر۔ تنگ انسان وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے، یہ توجہ کیجیے گا میری بات، یہ قیمتی بات ہے اور گفتگو ساری کا لب لباب ہے۔ تنگ بندہ وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے، اصل پریشان وہ ہوتا ہے جس کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ہمارا جو روزمرہ کا نقصان ہو رہا ہے نا، وہ آمدن کے معاملات میں نہیں ہو رہا۔ بنیادی نقص جو واقعہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور وہ اخراجات کسی اور نے نہیں بڑھائے، وہ خرچے ہم نے خود بڑھا لیے ہیں اور اب ہمیں اس کا نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور اگر آپ صحیح معنوں میں ٹٹولیں تو جو بہت امیر لوگ ہیں وہ تو ان خرچوں سے بچ گئے۔ میں نے بہت سارے ایسے ختمات میں شرکت کی ہے، میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ گیا ہوں کہ جہاں لوگوں نے بڑا مختصر سا ختم دلایا ہے تو ہو گیا ہے ختم۔ ختم کے معاملے میں کب کسی نے پابندی لگائی ہے کہ اس میں 200 آدمی شریک ہوگا تو تب یہ سال ثواب صحیح ہو سکے گا؟ کون کہتا ہے؟ یا شادی کے موقع پر اگر سارے بہن بھائیوں کو نہ بلایا گیا تو میری شادی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گی، اس میں برکت نہیں ہوگی، یہ کس نے فتویٰ دیا ہے؟ معتدل زندگی کا اسلام حکم دیتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا صدر ہے، غالباً سوڈان کے صدر کی بات ہو رہی تھی، تو اپنے بیٹے کی بارات لے کے گیا تو 4 لوگ گئے ہیں بارات اور 15 لوگوں کا اس نے اہتمام کیا اپنے گھر میں کھانا کھانے کا، تو کیا شادی ہو گئی کہ رک گئی؟ تو بھائی راگ الاپنا اس بات کا کہ بڑی پریشانی ہے، کوئی سائیڈ بزنس شروع کیا جائے فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ، تو اصل معاملہ یہ ہے کہ پہلے ایک بندہ کماتا ہے تو پھر بھی گھر ہی چلتا ہے، پھر بڑا بیٹا ساتھ شامل ہوتا ہے تو پھر بھی گھر ہی چلتا ہے، پھر منجلا بیٹا شامل ہوتا ہے تو پھر بھی گھر ہی چلتا ہے۔ جو رونا دادا جی رویا کرتے تھے کہ بڑی مصیبت ہے، بڑی مشکل ہے، گاؤں میں رہ اکیلے ہوتے تھے اور وہ 5 بچوں کو اور 4 بچیوں کو وہ پالتے تھے، تو جو وہاں پریشانی تھی وہی آج پریشانی شہر میں آ کر پڑھ لکھ کر موٹی تنخواہ لے کر وہی پریشانی ہمیں ہے۔ تو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس کو پڑھ کے، قرآن مجید کی چند آیات کو دیکھ کر اور اس مفہوم کی جو حدیثیں کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو مزاج اس حوالے سے دیا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسئلہ آمدن کا نہیں، مسئلہ خرچے کا ہے۔ ہمارے خرچے بنیادی طور پر زیادہ، اور اگر پھر ہم زیادہ بوجھ خواتین پہ ڈالتے ہیں کہ وہ مطالبے زیادہ کرتی ہیں، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو خواتین کی بھی اگر کسی جگہ کوئی عادت خراب ہوتی ہے تو اس میں اصل کردار اس کا ہوتا ہے جو وہ عادت خراب
تو کیوں اپنے گلے سے اتار کے آپ کسی کے گلے میں بات ڈالنے کے چکر میں ہیں؟ وہ خواتین کی طبیعت نہیں ایسی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے عادت ڈالی ہے، ہم نے یہ مزاج ان کو دیا تو ان کا بنا ہے، نہ کیسے بن سکتا. تو اعتدال جب تک زندگی میں نہیں ہوتا، پانی پیاس بجھاتا ہے لیکن ایک گلاس ہی ہو تو پیاس بجھاتا ہے، بالٹی کو منہ کو لگائے گا تو کپڑے بھگو دے گا اس کے. حالانکہ پانی بری چیز کا نام نعمت ہے نا بہت بڑی اللہ کی، لیکن پیالے میں ہی اچھا لگتا ہے. کوئی مٹکا منہ کو لگائے گا تو تانگ ہوگا، پیالہ ہی بہتر ہے اس کے لیے. تو میرے دوست، مٹکے سے بھی بعض اوقات کام چل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے نہیں مجھے دریا ہی چاہیے تو اس کا تو گھر بہ جائے گا، سارا گھر بہ جائے گا اس کا. ہمیں دریا قابو کرنے کا موڈ بنایا ہوا ہے تو اس سے گھر بہا کرتے ہیں، اس سے گھر بنا نہیں کرتے. گھر پیالے سے پانی پینے سے بنتا ہے. اگر تو دریا پہ قبضہ کرنے کا موڈ بنائے گا تو گھر بنے گا نہیں، گھر بہ جائے گا. آگ نہ ہو تو کھانا پک نہیں سکتا، لیکن ہلکی آنچ سے کھانا پکتا ہے. اور اگر آنچ تیز کر دی جائے تو جی قرینے قیاس بات کر رہا ہوں، میں عقل سے ماورا نہیں کر رہا. قرینے قیاس سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں. ہلکی آنچ پہ کھانا پک جاتا ہے اور آگ تیز ہو تو کھانا جل جاتا ہے. تو کھانا اتنی دیر کھانے کے قابل رہتا ہے جب تک وہ ہلکی آنچ پہ پکتا ہے. تو جتنی مرضی تو کہتا ہے نہیں میرا گزارے نہیں، آگ تیز ہونی چاہیے، تو میاں جل جائے گا، جل جائے گا. ہوا نہ ملے تو سانس نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ آکسیجن نہ ہو تو سانس، ہوا نہ چلے تو گزارا نہیں ہوتا. لیکن اگر تیز چلے نا، اگر تیز چلے تو آندھی اور طوفان بن جائے تو چھتیں گرا دیتی ہے، جانیں لے لیتی ہے. ہم ہیں طوفان کے چکر میں، ہم ہیں دریا کے چکر میں، ہم ہیں بڑے لاؤ کے چکر میں. تو میاں ہلکی آنچ ہی اچھی ہے، یاد رکھ. اور ایک گلاس پانی کا اعتدال سے ملتا رہے تو وہی ملتا رہے، ضرورت کے وقت وہی بہتر ہے. تو پورے دریا پہ قبضہ کرنے کا پروگرام نہ بنا، تانگ ہو جائے گا. اور میرے عزیز یاد رکھ، ہوا سانس لینے کے مطابق ملے تو وہی اچھی ہے، جو سانس بند کرنے پہ آ جائے وہ ہوا اچھی. ہم نے چکر چلا لیا ہے کہ زیادہ پیسہ، راتوں رات پیسہ، لمبا پیسہ، یہ پلاٹ بھی میرا، وہ پلاٹ بھی میرا، گجرانوالہ بھی، گجرات بھی، لالا موسیٰ کھاری اور پنڈی تک جہاں میں جاؤں میرے نام کی تختیاں لگی ہوئی ہونی چاہیے. اسلام منع کرتا ہے. جو مال انسان کماتا ہے نا، محنت سے جو انسان مال کماتا ہے، تو چلو دولت سے پیار نہیں کرنا چاہیے، پر بندے کو اپنے پیسوں سے دلچسپی ہوتی ہے. اور یہ بات پکی ہے کہ پیسہ بھی بندہ اسی جگہ خرچ کرتا ہے جس چیز سے بندہ پیار کرتا ہے. توجہ ہے نا میری بات پر؟ پیسہ بھی بندہ، اسے آپ کہنا جبرن خرچ کرے تو پیسے بھی وہ جبرن خرچ کر سکتا. یعنی پیار آئے نا بچے پہ تو بالکل کوئی ضرورت نہیں، کپڑے بھی پورے ہیں اور اس کی ساری ضروریات پوری ہیں، تو پیار آیا تو بندہ کھلونا خرید کے لے جاتا ہے. پیار والی جگہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، پیار نہ ہو تو پیسہ بھی خرچ. حضرت صدیق ایک پر بڑے مالدار تھے، تاجر آدمی تھے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن اپنا سارا مال نبی کریم کی رضا کے لیے خرچ کیا. چلتے چلتے حضور نے فرمایا کہ کبھی بلال آزاد ہو جائے نا تو بیچارہ بڑی تکلیف میں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں 100 اوقیہ سونا میں جیب میں ڈال کے لے گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ غلام کی قیمت تھی 1-2 اوقیہ. کتنا لے کے کتنے گئے؟ چلے میں کچھ نہیں کہتا، ایک دفعہ بول دیں سارے. کتنا جی؟ لو وجہ بھی نہیں دے کچھ بولے، میں نے پتا نہیں. 100 یعنی سمجھ لے چیز 1 روپے کی لے گئے 1 لاکھ روپیہ جیب میں ڈالا. حضور نے چاہا ہے نا بلال آزاد ہو جائے، تو محبوب کی چاہت کی کوئی ریٹ ہے ہی کوئی نہیں. لے گئے، جا کے امیہ بن خلف سے کہا کہ میں بلال کو خریدنے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگا 30 اوقیہ سونا لوں گا بلال کو آزاد کرنے کا. آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں دیہاتی آدمی ہوں. دیہاتوں میں نا کبھی کوئی بیل، کوئی بھینس، کوئی گائے خریدنے جاتے تھے تو جس نے نہیں نہ بیچنی ہوتی تھی وہ بڑے مہنگا ریٹ بتا دیتا تھا، اور سامنے والا کہتا تھا لگتا ہے تیرا پروگرام نہیں دے گا.
यही होता था ना, तू पैसे इतने मांग लिए तू देने नहीं चाहता। तो हजरत बिलाल हबशी को कितने पैसे भाई? उसने कहा जी 30 हो किया। वो कहता मैंने इतने मांगे थे कि कोई दे सके, मैंने बड़े पैसे मांगे। तब कहा ना 30, तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं तो 100 लेके गया था। कहते मैंने 30 निकाले और दे दिए। हजरत बिलाल को आजाद कराया। उमैया बिन खलफ कहने लगा अबू बकर तू ताजर बंदा है, सियाना बंदा है, ऐसे तो नहीं था ना कि कोई बंदा बाहर से आया है, तो मक्के का बासी और जमाना तुझे जानता है। अगर तू एक ओकिया सोने पे अड़ जाता ना कि मैं सिर्फ एक ओकिया में बिलाल को खरीदूंगा, एक में, तो मैया कहने लगा मैं एक पर भी बेचने में तैयार था। मैंने तो 30 इसलिए मांगे थे कि तू चला जाए, और मैंने 30 मांगे तो तूने 30 दे दिए। हालांकि तू एक ओकिया पे जिद करता तो मैं दे देता। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए, फरमाने लगे तू अभी काफर है, तुझे अभी ईमान के जायके का पता नहीं, ये तू अभी तू आशना नहीं ना, तुझे क्या पता हो ये भी एक मजा है, तुझे पता नहीं ना ये भी एक जायका है, ये भी एक सुरूर है, तू अभी इस सुरूर से दूर है। वो इकबाल कहने लगे ना बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। और फिर कहने लगे पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। और फिर कहने लगे अकल अय्यार है। अय्यार का सादा तर्जुमा मक्कार होता है, अकल अय्यार है, 100 भेष बना लेती है। देखें अकल को अय्यार का, अकल अय्यार है 100 भेष बना लेती है, इश्क बेचारा। पहली बात ये देखे कितनी तगड़ी कर दी, वो अय्यार है और ये बेचारा। अकल अय्यार है 100 भेष बना लेती है, इश्क बेचारा। न मुल्ला है न जाहिद न हकीम, बेचारा जो हुआ है बेचारा, तो लिहाजा कुछ भी नहीं। तो वो मैया कहने लगा तू एक पे अड़ जाता तो मैं एक का भी दे देता। तो सिद्दीक एक बार हंसे, जनाब बिलाल का बाजू थामा, कहने लगे उमैया तेरा क्या ख्याल है, मैंने कभी झूठ भी बोला है? उमैया कहने लगा नहीं आप तो सिद्दीक मारूफ हैं। तो हजरत सिद्दीक एक बार कहने लगे उमैया सुन, फिर तू कहता है ना कि तू एक पे अड़ता, मैं एक पे अड़ता तो तू एक का भी बिलाल दे देता, और मेरा दावा यह है कि तूने 30 मांगे, तू 100 मांगता तो मैं 100 का भी बिलाल खरीद लेता। तू इसलिए कि ये हुजूर की चाहत है। आप समझ लें कि माल वहां खर्च होता है जहां इंसान को बड़ा प्यार। आपने सुना हुआ है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, आपने सुना है कि हजरत उमर फारूक घर का आधा माल ले आए। आधा लाना भी कोई आसान काम है, 2.5% ज़कात होती है, पर जिनको देनी पड़ती है ना वो बेचारे 15 मुफ्तियों से फतवा लेते हैं कि कितनों को 2 लाख बची जाए तो चंगा है। वो 15 मुफ्तियों से पूछते हैं कि कोई गुंजाइश है, अब बहन भी हिस्सा मांग रही है, फलाना भी मसला है, कर्जे भी हैं, कुछ कमेटियां, बड़े चक्कर चलाते हैं। हालांकि देने कितने होते हैं? 2.5%। 50% दिया हजरत उमर फारूक ने, 50%। आधा माल, कहते मैंने सुई धागा भी आधा कर लिया, मैंने घर के कपड़े भी आधे कर लिए। मेरा ख्याल था अबू बकर से जीतना है, अबू बकर से जीतना है, हर शय आदि करके ले गया, लेकिन कुर्बान जाऊं। कहते मैंने सारा माल रखा। उधर से अबू बकर सिद्दीक भी आए। जब वो आए तो पैर में जूता कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, लिबास पहना हुआ है टाट का, तेनू लब दे आप गुआचे, टाट का लिबास पहना है। आए, कहने लगे नबी करीम ने जो सवालात किए ना, तो सवालों में बड़ा फर्क था। हजरत उमर फरमाते हुजूर ने जो सवाल कायम किए ना हम दोनों में, तो सवालों में ही बड़ा फर्क था। मुझसे हुजूर ने फरमाया क्या लेके आए? मैंने कहा था जरा मेरी बात पे तवज्जो करना। कहते मुझसे सवाल ये हुआ कि क्या लेके आए हो? और कहते हैं अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं पूछा क्या लेके आए, उनसे पूछा घर में क्या छोड़ के आए हो। कहते हैं सवाल पे ही बात खत्म हो गई। और मैं क्या हूं, तू कितों जीतना है? यहां तो सवाल ही अलग अलग हो गया है। मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या भला क्या लेके आए हो? तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आधा ले आया। और अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं पूछा क्या लेके आए हो, कहा अबू बकर भला घर क्या छोड़ के आए हो? कहते हैं वहीं बात खत्म हो गई। अबू बकर सिद्दीक ने भी बड़ा ही आला जवाब दिया। ये नहीं कहा कि हुजूर सारा कुछ ले आए, उन्होंने बताया कि हुजूर मैं कोई लवारस तो नहीं ना, या रसूलल्लाह मैं कोई कंगाल तो नहीं ना।
हुजूर मैं कोई छोटे मोटे लाजपाल का मानने वाला हूं, ये नहीं का हुजूर सारा ले। उमर कहते हैं अगर हुजूर के सवाल में फर्क था ना तो मेरे और अबू बकर के जवाब में भी बड़ा फर्क था। हुजूर ने पूछा क्या लाए हो, तो मैंने कहा आधा लाया हूं। अबू बकर सिद्दीक से पूछा क्या छोड़ के आए हो, तो ये नहीं कहा हुजूर मैं कुछ भी नहीं छोड़ के आया, बल्कि कहने लगे या रसूलल्लाह मैं को कंगाल हूं, मैं को लवारस हूं। हुजूर घर में अल्लाह भी छोड़ आया हूं, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया, भरा हुआ घर छोड़ के आया हूं। सोने भरा हुआ घर है मेरा, भरा हुआ। बया हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का, और लुटाया राह हक में घर कई बार, एक बार नहीं कई बार लुटाया राह हक में घर कई बार, इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर। लुट लुट कर हसन घर बन गया। अच्छा एक और बात, कुछ लोग ना करीब रहते हैं पर रजा को नहीं समझते, करीब रहते हैं रजा को समझते, ये नहीं समझते कि अब्बा जी की रजा किस बात में, मेरे उस्ताद की रजा, मेरे शेख राजी की रजा नहीं समझते। कहानियां बनाते, नाराज ना होना, स्टोरियां बनाते। और नहीं जी नहीं, अब्बा जी को भी तो पता है ना मेरे भी बच्चे हैं। जी हाँ जी, लेकिन हैं तो वो अब्बा जी ना आपके, हैं तो अब्बा जी ना, रहेंगे भी अब्बा जी। तो अगर उनको ये पता है कि आपके बच्चे हैं तो आपको भी तो पता है ना जो मेरे अब्बा जी हैं, तो आप भी तो थोड़ा ख्याल फरमाएंगे। हम कहानियां बनाते हैं पर रजा को समझते। हजरत सिद्दीक अकबर नबी करीम की ना रजा को समझते थे, वो समझ गए थे कि सोना किन कामों में राजी होगा। ये इस पहलू को बस समझ लें, जो ये समझ गया ना वो पा गया, वो जीत गया। जो यहां आ गया ना ये समझ लग गई, जो मिजाज को जान गया, जिसे पता चल गया, वो बस ना बात को समझ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की, और हुजूर फजर की नमाज पढ़ा के फरमाने लगे भाई किसी बंदे ने रोजा रखा हुआ है। हजरत उमर कहते हैं रात को मेरा इरादा था रखूं, पर सवेरे फिर मैंने गिरा दिया, नहीं रखा। हुजूर ने दूसरी दफा पूछा भाई किसी ने रोजा रखा है, तो हजरत सिद्दीक के ऊपर ने हाथ खड़ा किया, इसकी या रसूलल्लाह मैंने रखा हुआ। आप हुक्म ना देते तो ना बताता, पर रोजा रखना भी आपने तवज्जो दिलाई है तो हुक्म भी आपका बताओ तो बता दिया। हजरत उमर कहते हैं हुजूर ने तो फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की। दूसरा सवाल पूछा भी किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है, तो हजरत उमर कहते हैं मैंने फटाफट अर्ज की या रसूलल्लाह अभी तो नमाज फजर पढ़ी है, तो अब घर जाएंगे तो तीमारदारी करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया उमर तो तेरा ठहर जाना, जल्दी ना कर, और ठहर ना जरा, रोक तो सही। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं चुप कर गया। हुजूर ने फरमाया बताओ भी किसी ने तीमारदारी की है, तो सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की या रसूलल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2-3 दिन से नमाज पढ़ने नहीं आ रहे थे। रात मैंने पता कराया तो पता चला बीमार है, और हुजूर मुझे ये भी पता है वो मेरा यार है, मुझे पता है रात को जल्दी सोचा पर तहज्जुद में जरूर उठता है। तो हुजूर मैं भी जरा फजर के वक्त जल्दी उठा हूं, तो फजर में आने से पहले अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तीमारदारी करके आया। हजरत उमर कहते हैं मैं ना हल्का हल्का ढीला पड़ गया। हुजूर ने तीसरा सवाल पूछा, फरमाया किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया, खाना खिलाया किसी मिस्कीन को। हजरत सैयदना उमर फारूक कहते हैं मैंने फिर अर्ज की, मैंने कहा या रसूलल्लाह अभी तो फजर पड़ी है, घर जाएंगे कुछ चीज लेंगे तो खाना खिलाएंगे। तो हुजूर फिर मुस्कुराए, फरमाया उमर तो जरा ठहर नहीं जाता, जरा ठहर ना, जरा नजारा तो करना, गोया ये शान सिद्दीक अकबर का जलसा हो रहा, ठहर ना। हुजूर ने फिर पूछा भी किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया, तो हजरत उमर कहते हैं लोग सारे दाएं बाएं देख रहे थे और मैं चुपके अबू बकर को देख रहा था, कि मुझे पता था कि बोलना इसी नहीं है, और दिल मेरा कर रहा था कि कह दूं दो जनाब जवाब, दिल मेरा कर रहा था। वो समझ गए थे कि सोना राजी किन कामों में, बस ये नुक्ता उन्होंने पा लिया था। हुजूर ने फरमाया बताओ किसी मिस्कीन को रोटी खिलाई है, तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की या रसूलल्लाह सवेरे उठा हूं तो छोटा बेटा भी उठ गया, और मेरे वुजू करते सुन्नत पढ़ते माँ से कहने लगा भूख लग रही है, तो माँ ने 2 रोटियां भी पका दी। तो हुजूर एक उसने खाई, दूसरी उसके हाथ में थी। जब हम निकले हैं ना
घर से तो दरवाजे पे एक फकीर खड़ा था, मिस्कीन खड़ा था, कह रहा था रात से भूखा हूं। कोई दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। अबू बकर सबसे पहले तेरा ही खुला है। तो हुजूर मैं ना उस मिस्कीन को एक रोटी खिला के आया हूं। हजरत उमर फारूक कहते मैंने गर्दन झुका ली और मेरे रसूल करीम ने फरमाया ऐ अल्लाह मेरे अबू बकर पे रहम फरमा, अल्लाह मेरे अबू बकर। वो समझ गए थे, मिजाज शनासा समझ आ गई थी कि हुजूर किन बातों में, और ना अपने ऊपर वो सारा कुछ तारी कर लिया था उन्होंने। तारी उनकी अदाएं बिल्कुल ढल गई थी नबी पाक की अदाओं। 3 दिन वो गारे सौर में रहे तो हमारे सूफिया फरमाते हैं कि उन पर तजल्लियां भी पड़ी महबूब की मार्फत की। जब मदीने आए ना नबी करीम को लेके, तो कुछ लोगों ने हुजूर की जियारत की थी, कुछ ने नहीं की थी। तो कुछ आते तो नबी पाक की दस्तबोसी करके बैठ जाते, हजरत अबू बकर से हाथ ना मिलाते, और कुछ सिर्फ हजरत अबू बकर से हाथ मिलाते और हुजूर से हाथ ही ना मिलाते। मेरी बात पे तवज्जो है आप हजरात की। तो कुछ लोगों को ना शुबा होने लगा